안녕하십니까. 미국에서 여러하게 이야기 신경섭입니다. 앨리스 쿠퍼에 대해서 말씀드리고 있죠. 오늘 말씀드린 것은 바로 이 앨범 스쿨즈 아웃입니다. 앨리스 쿠퍼 노래 중에서 이 앨범에 있는 스쿨즈 아웃이 가장 많이 알려져 있죠. 이 앨범이 나온 것이 1972년 6월 학교들이 방학을 하기 시작할 무렵에 맞추어 나와서 폭발적인 인기를 얻은 앨범입니다. 저도 그때가 고등학교 1학년 여름방학을 하고 나서인데 저도 앨리스 쿠퍼를 이 앨범을 통해서 처음 접하게 되었습니다. 저뿐만이 아니고 이 앨범 덕에 앨리스 쿠퍼를 알게 된 사람들이 많이 있었죠. 이 앨범에서 프로듀서 밥 에즈린의 활약은 더욱 두드러집니다. 밴드 멤버들 이외에 여러 스튜디오 세션맨들을 쓰기도 하고 노래 중간에 아이들 합창도 넣게 되었죠. When I went to school, I had this teacher. They had teacher got expelled. Yeah, a smarter, you know. Until summer, Loud. until fall, we may not come back at all. That sounds better to me. 이렇게 아이들 합창을 쓰게 된 것은 밥 에즈린이 후에 핑크 플로이드의 The Wall, Another Brick in the Wall에서도 쓰여졌습니다. 2011년이라고 기억되는데 그때 제가 본 앨리스 쿠퍼 공연에서 그 전과 달리 스쿨즈 아웃 노래를 하면서 핑크 플로이드의 Another Brick in the Wall을 접속곡으로 노래하는 것을 보고 전 깜짝 놀란 적이 있었습니다. 스쿨즈 아웃 노래에 Another Brick in the Wall 노래를 접속하는 것이 딱 어울렸죠. Bob Ezrin produced Schools Out and The Wall. So when we were doing Schools Out, and at the end, I said, you know, what The Wall is saying is the same thing that Schools Out is saying. And they go like this. The two songs go like that. When we play the end of Schools Out, it's da 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 da. We don't need no education. Da 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 da. We end the show with that every night, and the audience goes crazy because Bob produced both of them. So when we connected them up, it was a perfect fit. 이야기 스쿨즈 아웃 이외에도 여기 있는 노래들 전부 끝내줍니다. 기회가 있으시면 모두 들어보십시오. 이 앨범을 하면서 밥 에즈린이 불러왔던 세션맨 중에는 말이죠. 딕 웨그너가 있었습니다. 딕 웨그너는 이 앨범에서 두어 곡 기타 연주를 하고 그 이후로 앨리스 쿠퍼의 모든 앨범에 1979년까지 참여하게 되죠. 그래서 그의 자서전에는 앨리스 쿠퍼와 밥 에즈린 등등의 이야기가 많이 나옵니다. 딕 웨그너는 정식 밴드 멤버는 아니고 스튜디오 뮤지션 세션맨으로서 이 앨범에 참가하고 75불을 받았다고 합니다. 앨범을 열면 딕 웨그너의 이름을 여기에서 볼 수가 있죠. 이 앨범을 녹음할 때 앨리스 쿠퍼 밴드는 더 이상 미시건주에 있지 않고 로스앤젤레스로 다시 돌아와서 전에 있던 랜드마크 호텔에 장기 투숙했죠. 아무래도 미시간주 시골보다는 로스앤젤레스, 할리우드 등지가 연예인들에게는 활동하기가 좋은 장소이죠. 이 무렵 앨리스 쿠퍼는 눈 뜨자마자부터 시작해서 깨어있는 시간은 모두 술에 취해 있었습니다. 주로 맥주를 많이 마셨는데 그가 좋아했던 것은 버드와이저라고 하죠.
당시 그가 찍은 사진 중에는 손에 버드와이저 맥주를 들고 있는 사진들이 많습니다. 버드와이저 맥주 회사로부터 광고료를 받았는지 맥주를 공짜로 얻었는지 그것에 대해서는 알려져 있지가 않습니다. Alice's best time was also his highest time, because by now his bud was his constant companion. Yeah, I just live for right now. 2 beers, different brands. He couldn't go to bed unless he made sure he had a beer sitting next to the bed, because that's the first thing that he did in the morning. Before I'd open my eyes, I'd have 3 or 4 hits of beer, and then I'd wake up, turn on the cartoons, and then get up, throw up. I said, okay, I'm ready for the day. Let's go. Alice was definitely becoming an alcoholic. What are your immediate plans now then? Going back to America? Well, I'm gonna go home and get drunk. Yeah. For one. You don't mind if I drink? Go right ahead. Nobody really knew that every once in a while I'd get up in the morning and throw up blood. 기타리스트 글렌 벅스턴도 역시 앨리스 쿠퍼 못지않게 과음과 마약까지 하루 종일 했습니다. 앨리스 쿠퍼는 과음을 하면서도 무대 위에서 제대로 활동을 했던 반면에 글렌 벅스턴은 그렇지가 못했습니다. 술과 마약으로 무대 위에 제대로 서 있기도 힘들 때가 많았다고 하죠. 이 앨범에서 여러 노래들을 밴드 멤버들이 나눠서 작곡한 것처럼 되어 있지만 리듬 기타리스트 마이클 브루스의 이야기에 의하면 이 앨범에 있는 노래는 모두 자기가 작곡했다고 합니다. 자기가 작곡한 것에 다른 사람들도 조금씩 기여했지만 글렌 벅스턴만은 스쿨스 아웃에 있는 기타 리프를 글렌 벅스턴이 한 것 말고는 앨범 작곡에 거의 기여하지 않았다고 하네요. 이 앨범 스쿨스 아웃에 대해서 글렌 벅스턴이 인터뷰한 것을 들어보십시오. 30여 년 전 그가 아직 살아있을 때 했던 인터뷰입니다. Were you ever involved in very much of the songwriting? Actually, we all were. Alice was the word man. He really could turn a phrase, as it were, I used to do the guitar licks, and then Mike Bruce would come up with the chord changes, and Dennis, of course, bass parts, and Neil with the drumming. So yeah, it worked out well. We really all did contribute to the song, all the songs. Do you have a favorite album, or which album would you consider your best? The one I like best is really School's Out album. 노래 가사는 앨리스 쿠퍼가 거의 맡았죠. 당시 밥 딜런의 이야기로는 앨리스 쿠퍼의 작사 능력이 좀 더 인정됐어야 됐는데 그렇지 못했다고 아쉬워하기도 했습니다. 이 앨범의 커버 얘기를 좀 하겠습니다. 미국의 1950년대, 60년대 학교 책상이 이렇게 생겼습니다. 이 앨범 뒤를 열면 책상이 바닥에 설 수 있게 되어 있죠. 원래 책상은 좀 다리가 길어야 되지만요. 이런 책상을 제가 1960년대 초 국민학교에 다닐 때 썼습니다. 그 사연은 말이죠. 저희 국민학교가 개교한 것이 한국 전쟁 직후인데 그때 미국으로부터 다양한 물자를 지원받았습니다. 학교의 책걸상과 피아노 등등의 성적이와 함께 미국으로부터 원조받았다는 표시가 많이 붙어 있었죠. 당시 한국에서는 만들지도 않았던 두꺼운 합판이 재질인데 이 앨범에는 잉크병이 있지만 제가 쓰던 책상에 잉크병을 놓는 자리는 없었습니다. 책상으로 올리면 그 안에 여러 가지 사물을 놓을 수 있는 공간이 마련되어 있죠. 말하자면 사물장입니다. 앨범 안을 열면 여기에 밴드 사진이 있고 노래 순서와 누가 작곡했다는 크레딧이 적혀 있으며 아이들이 가지고 노는 새총, 구슬, 크레용, 재크나이프와 추잉검도 여기 들어있군요.
여기에 만화책이 하나 있는데 이것이 어떤 만화인지 저는 참 궁금했습니다. 이 만화에 대해서는 누구도 말하는 사람이 없고 어느 책에서도 누구의 자서전이나 인터뷰에서도 그것을 알 수가 없어요. 이 만화에 대해서는 챗 GPT 등 AI에 물어봐도 그 답을 찾을 수가 없습니다. 그런데 제가 바로 이 매드 매거진에서 그 만화를 발견했다 이겁니다. 1967년 6월호에 매드 매거진에 나와 있는 이 만화에서 기타를 들고 있는 곱슬머리의 주인공이 누구냐면 말이죠. 당시 밥 딜런의 모습입니다. 그 밑에 있는 만화 스트립은 미국의 엔터테이너, 피아니스트이면서 가수이기도 한 조지 리버레이스를 그린 만화입니다. 미군 부대로부터 서커스 등 락 매거진과 함께 흘러나오던 만화 매드 매거진을 제가 자주 본 덕에 그 사실을 알게 되었죠. 특별히 이 두 사람에 있는 만화를 선정해서 이 앨범에 디자인을 한 것 같지는 않고요. 그냥 무작위로 아무 만화나 책상 속에 집어넣은 것이 하필 그 사람들이었던 것 같다는 추측입니다. 이 앨범 디자인이 획기적인 이유는 말이죠. 앨범 커버를 열면 그 안에 레코드를 싸고 있는 슬리브가 여성 팬티입니다. 캐나다와 유럽 몇 개 나라에서 수입했다고 하는데 이것을 실제로 입을 수는 없는 것 같아요. 너무 작죠. 그렇지만 이런 디자인은 세간에 큰 주목을 받았고 That's how I came up with the idea of wrapping panties around the vinyl in the packaging of Alice's album School's Out. Then, when we were designing the jacket for School's Out, we decided it should look like an old-fashioned wooden school desk. The kind where the top flipped up and there was space underneath for your pencils and rulers and such. The album would go in there. And we were thinking about what to put in there with it. Something a bad kid would have in his desk. Someone suggested a switchblade, but obviously we couldn't do that. Someone else said bubblegum. I remembered the panties. What was the coolest thing a 7th grade boy could be hiding in his desk? What if we wrapped paper panties around every copy of the LP that went out? Parents everywhere were sure to hate us. So I bought perfectly legal, flame-proof paper panties in Canada and slipped the panties onto the albums. I bought an additional 100,000 not flame-proof paper panties made in France and had them shipped to Warner Brothers Records. It wasn't a huge outlay of cash, just a few pennies each. His article ran on page 1 of the Washington Post with a headline about the largest panty raid in history, explaining that the panties were supposed to be wrapped around Alice Cooper's new LP, School's Out, which was coming out that week. Other papers picked it up, and that's how parents throughout the land learned not only that this outrageous Alice Cooper had a new album coming out, but that it was supposed to be wrapped in panties. How disgusting. 이 앨범 발표 직후 LA의 할리우드 보울에서 있던 야외 연주에서는 이때 하필 엘튼 존과 비틀즈의 링고 스타가 앨리스 쿠퍼의 콘서트를 보고 있었는데 이 야외 콘서트에서 헬리콥터를 이용해서 여성 팬티를 수백 개 공중에서 그 아래로 떨어뜨렸다 이겁니다. 사람들은 공중에서 내려오는 이 팬티들을 잡으려고 서로 아규다팀이었지만 Shep was like, we're going to pay these helicopter guys to fly over the crowd. And then here comes all of these panties, different colors, falling down on the audience. And I'm ready to just burst because I am so excited about how cool this idea is. It was a show I'll never forget. I remember the helicopter coming over and me fighting people in the crowd. I so desperately wanted a pair of these panties. 데니스 더나웨이의 얘기에 의하면 팬티들은 모두 바람에 날려서 인근 주택가와 도로에 떨어진 것이 대부분이라고 하죠. 이 일로 인해서 하늘에서 떨어지는 팬티 때문에 교통 혼잡이 야기되어서 헬리콥터 파일럿과 관계자들이 몇 명 경찰에 구속됐다고 합니다. 그렇지만 매니저 셰프 골든이 한 사람당 $1,000씩 보석금을 주고 풀려나게 했다고 하죠. 당시에 $1,000이면 꽤 큰 돈인데 말입니다. 중범죄를 범한 것도 아니고요. 이때 그 장소에 있었던
엘튼 존은 앨리스 쿠퍼의 쇼맨십에 크게 감동을 받았었고, 다음에 그가 내놓은 앨범 굿바이 옐로우 브릭 로드, 한국에서도 크게 유행했었죠. 이 앨범 중에 All the Young Girls Love Alice라는 노래가 있습니다. 이 노래에서의 앨리스가 앨리스 쿠퍼를 노래한 것이라는 소문도 있지만 실제로는 그렇지 않다고 합니다. 퀸도 앨리스 쿠퍼를 좋아했었는데 퀸 멤버들이 앨리스 쿠퍼 공연에 와서 앨리스 쿠퍼를 만나기도 했다고 합니다. 마이클 브루스의 이야기에 하면 이때 만난 자리에서 퀸의 브라이언 메이가 자기가 치고 있는 기타를 자기가 손수 만들었다고 자랑했다고 기억하고 있습니다. 키스도 아직 신인 밴드였었는데 앨리스 쿠퍼가 얼굴 화장하는 것을 보고 자기네도 따라했다고 합니다. 앨리스 쿠퍼 밴드에서는 싱어 한 명만 얼굴 화장을 한 데 반해서 키스는 4명 모두 얼굴 화장을 했죠. 한편 키스의 폴 스탠리 자서전을 보면 자기네가 영향받은 밴드 중에서 앨리스 쿠퍼에 대해서는 이야기하지 않고 있습니다. 그렇지만 이 사진을 보면 에이스 프렐리가 입고 있는 바지가 앨리스 쿠퍼가 입고 있던 바지하고 거의 흡사하죠. 여러분들 판단에 맡깁니다. Schools Out 앨범은 발매되자마자 인기 차트에서 20위를 했습니다. 그리고 서커스와 크림 등 락 매거진에서도 오랫동안 1위를 차지했죠. 1972년 서커스의 인기 차트입니다. 1972년 이해 그룹 1위가 앨리스 쿠퍼, 이해 남자 보컬리스트 1위가 앨리스 쿠퍼, 베스트 앨범이 앨리스 쿠퍼의 Schools Out, 베스트 기타리스트 3위가 글렌 벅스턴입니다. 베이시스트 3위가 데니스 더너웨이입니다. 이것 역시 1972년에 또 다른 서커스 인기 차트인데 1위 앨범이 앨리스 쿠퍼의 Schools Out이죠. 이 차트에는 당시의 유명 락 밴드 유라이어 힙, 에머슨 레이크 앤 팔머, 시카고 등등이 눈에 띄는군요. 1972년 10월 1위 앨범이 Schools Out입니다. 그해 12월에도 역시 Schools Out이 1위 앨범. 다음 해 봄 73년 3월에 블랙 사바스의 앨범 Volume 4가 1위를 했고 2위가 Schools Out입니다. 그 외에 여기에 제스로 터, Yes, 데이비드 보위, 그랜드 펑크 레일로드, Deep Purple, 유라이어 힙 등등이 보이는데 이때가 락이 제일 좋았던 시간 같아요. 지난번 킬러 앨범을 말씀드리면서 그들이 마리솔 페스티벌에서 공연했던 거를 말씀드렸는데 그 공연에서 Schools Out을 연주했습니다. 노래 없이 인스트루먼털로 조금 선을 보였었죠. 1973년 오하이오주 톨리도에서 공연할 때 관중들이 너무나도 바이런트하고 공격적이어서 쇼를 도중에 마칠 수밖에 없었는데 관중들은 무대 위로 폭발물을 던지고 유리 맥주병을 던지고 해서 위험했다 그러죠. 그래서 쇼를 중간에 마친다는 핑계로 마이클 브루스가 눈을 다쳐서 눈에서 피가 난다고 관중들한테 거짓말을 해가지고서 쇼를 겨우 중단했다고 그럽니다. 다친 사람은 아무도 없었는데 말이죠. 지금 보여드리는 이 CD는 2023년에 나온 리마스터 2장짜리 앨범인데 여기에는 이 앨범에 있는 노래들을 라이브로 연주한 것이 함께 있습니다. 그 라이브 연주가 1972년 5월 27일 플로리다주 마이애미에서 그러군요. 그러니까 아마도 Schools Out 앨범이 나오기도 전에 라이브로 연주했던 것 같으죠. 이 라이브에서는 Schools Out이 들어있지만 그보다도 그 전에 앨범들 Love It to Death와 Killer에 있던 노래들의 라이브가 많이 들어있습니다.
아무래도 스쿨즈 아웃 스튜디오 앨범이 나오기 전이라서 그런 것 같습니다. 앨리스 쿠퍼의 여러 노래 중에서 가장 인기 있는 스쿨즈 아웃, 지금도 이 노래를 공연할 때는 거의 마지막으로 이것을 연주하고 사람들은 여기에 환호하죠. 올여름에 제가 무대 바로 아래 앨리스 쿠퍼 앞에서 찍었던 동영상을 6월에 링크할 수 있게 해놓겠습니다. 오늘 이야기는 여기까지 하기로 하고요. 다음 앨범 빌리언 달러 베이비스에 대해서는 다음 시간에 계속하겠습니다. 감사합니다, 여러분.